Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Beurre TV, voici les principaux titres. Relogement des habitants du vieux bâti, vers une session extraordinaire sur les moyens de lutte contre la fitna. Perturbation du programme des vols d'Air Algérie. En France, François Hollande reçoit le Premier ministre turc. Bienvenue aux détails. Le wali d'Alger Abdelkader Zouk a lancé aujourd'hui le programme de relogement des familles vivant dans des baraques ou des vieux bâtis en distribuant sur plusieurs phases 25 000 logements sociaux dans l'attente de recevoir les 11 000 unités supplémentaires avant la fin d'année. ولاية الجزائر كاين حوالي 2630 ألف وحدة سكنية. هذا برنامج إجمالي. 64 ألف وحدة سكنية برنامج عادل بها مؤسسة مباشرة مع وزارة السكن. كذلك عندنا السكن العمومي الترقوي 45 ألف وحدة سكنية بالنسبة للولاية. كذلك هذه كاين مؤسسة عمومية خاصة تكلف بها. كذلك عندنا السكن اجتماعي تساوي 29 ألف وحدة سكنية في الإنجاز. كل ما توجد حصة تاع 1000 2000 إلا هو نظم عمليات تاع إسكان المواطنين. على هذا الأساس قلت لكم باللي العملية انطلقت ما تجيش تحبس. حنا اليوم وجدنا اليوم إن شاء الله عندنا سيدنا رمضان اليوم عندنا 1000 وشي حاجة. إلى غاية هذه الساعة أعطوني المعطيات في اليوم معولين سكنوا 1780 عائلة. لحد الساعة سكننا 443 عائلة. بمعنى رانا في 41%. إلى غاية هذه الساعة 11. Dans un autre côté, Zouk a expliqué que la demande dépasse l'offre, promettant de reloger toutes les familles concernées. اللي يسمح لنا ان شاء الله كل اللي في حاجه للسكن بامكان يسكن حاجه واحده فقط معطله. ما نقدروش نسكن الناس كل في طره واحده. شيئا فشيئا يعني ان شاء الله كل الناس اللي في حاجه للسكن يسكنوا. حتى يلتحق حتى يدخل سيدنا رمضان. طبعا في شهر سيدنا رمضان ما نقدروش نرحلوا الناس. يعني تقليل غير ممكن. مع سيدنا رمضان ان شاء الله نستهلكوا النشاط نتاعنا ونبداو نرحلوا حتى نستهلكوا كما قلت في البدايه المخزون اللي راه متوفر. كنت قلت باللي العائلات اللي الناس اللي معنيين بالاسكان. قلت العائلات التي تعاني من مشكل الاكتظاظ اولا. ثانيا العائلات القاطنه في عمارات مهدده بالانهيار. ثالثا العائلات التي تسكن في اكواخ وبيوت القصديريه. رابعا العائلات القاطنه في الشاهدات. خامسا العائلات التي تسكن في اقبيه العمارات. سادسا العائلات الساكنه باسطح العمارات. هذو كلهم معنيين. أما بالنسبة للعائلات التي تعاني من الاكتظاظ خصصنا كمرحلة أولى 6000 وحدة سكنية توزعت إلى 57 بلدية واللجان راهي تشتغل لأن كان فيها أولا على مستوى. Cette opération est la plus grande que connaît le pays depuis l'indépendance. Elle se poursuivra après le mois de Ramadan, en parallèle avec la réception progressive des projets achevés. Après une longue attente, les habitants du vieux bâti seront relogés à la cité des 3216 logements à Chaïbia. برك شويه بعيده علينا حنا ناس مرات بصح كثر خير وبوحدو لاميناجمون كاع هذه اللي دارها بوغ لالجيري سي جونتي دو سا بار. شحال عندك وانت ساكنه في الشاليه؟ قريب 17 قريب 17 وانا ساكنه واليوم الحمد لله ربي فرج علينا فرج على المؤمنين. شهدنا انطلاقه عمليه ترحيل العائلات اللي تمس 1086 عائله. وهذه المرحلة الأولى من العملية الكبرى اللي راح تشهدها العاصمة في تاريخ الجزائر.
اليوم هاد العائلات دينا لهم المشروع الحي 3216 ساكن في شعيبية بلدية ولاد شبل. كما راكم تلاحظوا الحي راه توفر على كل المرافق الضرورية والحمد لله العائلات راهي فرحانة. Beurre TV a vécu l'événement et parlé avec quelques familles relogées. الرئيس تاعنا عبد العزيز بوتفليقة كنا هذه الحاجة اللي كنا نستناو فيها كان خاصتنا والحمد لله دار نطموا فيها ولادنا وهذا هو المستحب. بارك عليهم ان شاء الله والسعادة وهنا ان شاء الله. العقوبة ان شاء الله علينا الدوش اللي يدوا هذا مكتب الفرح والسعادة ان شاء الله لكل مؤمن ان شاء الله. الله يعطيك الصحة. ونشكروا رئيس البلدية تاعنا. ويعطيهم الصحة كنا باغبينا كنا الميزانية ميديتي حنوشة بزاف صوالح وهناونا هكذايا ويعطيهم الصحة ونشكر رئيس عبد العزيز بوتفليقة على هذه المبادرة اللي قام بها. Dans un autre côté, la cité Chaïbia à Bertouta a vu les mécontentements des 11 familles non relogées. Beurre TV a visité les maisons des exclus du relogement ou non, rencontré des familles qui vivent dans des conditions très difficiles. صبنا روحتنا ماشي كشف القائمة. حصونا قالوا صابونا هنا محصيين نهار اللي رحنا عيطوا الجماعة جيبوا الدوسي قالوا لنا انتم ما درتوش ريزيدونس قضية تاع ريزيدونس. روحوا تحركنا لا دايرة الولاية وداو عندنا ورقة كل حال البلدية كاشتنا بلي صابونا هنا مرة واحدة 11 عائلة. بهذيك الورقه بدينا نتحركوا. قالوا بلي حبوا ماركاونا. ماركاونا شحال من مره وقالوا لنا راهي في الولايه راهي في لونكات. نهار اللي حقت الرحله قلنا غير معنيين بعمليه الترحيل. احنا عمهم وهم وعدوا فينا قالوا لنا ان شاء الله فيها خير والملف تاعكم شاف كابيني تاع بيرتوتا قالنا ملفكم وعندي انا نجري التحقيق. قلنا لهم جيبوا لنا بعثوا لنا لجنه تحقيق. لجنه التحقيق تشوفنا كيفاش رانا ساكنين فيهم وتشوفوا الوضعيه كيفاش باللي كاين اللي باين قديم وساكن وبالكوزينه وبدارو وكاين اللي ماشي. الله غير واللي جندارم راهم يقولوا لنا ان شاء الله نضربوا معاكم رايحين للشاف دايره بالك ان شاء الله تريق ليكم الا ما كنتوش مستفادين رانا نستناو. قالوا لنا ما نجيبولكمش خلاص ما نخرجوكمش برا وماناش بزاف رانا 11 عائله قادرين يريقلوا لنا. Beurre TV a visité les maisons des exclus du relogement ou non, rencontré des familles qui vivent dans des conditions très difficiles. اللي فات وحنا نديروا في الطعن رحنا لعندهم حبش كاع يستقبلنا ما يستعرفش بينا كاع قالنا نروحوا للولايه عام من رمضان وحنا نديروا في الطعن رحنا للولايه رحنا للدايره رحنا ويتمسخروا بينا لا دايره تقول لنا راكم في كيما يقولوا راكم اسمها في لونكات ندير بك زعما ندير لونكات ونشوف اسكو راكم قدم صح ولا ما كنتش قدم. ما نخرجوش يعطونا كيما عطاوهم. على هنا الحقره على هذه الحقره اسمها حقره هذه باش يخرجوك لبرا ويرموك. ماناش سيريين ما عندناش حق. اختي طالبين حنا ما نخرجوش حنا يدبر راسهم يديروا لنا حل يعطونا السكنه كيما عطاو لهذوك. حنا عندنا الحق حنا زواليه كاع هاد الحاجات هذوما اللي ما عطاوهمش كاع زواليه. بصح حنا عندنا دراري وعندنا 3 دراري. انا ديجا عندي 3 دراري يعني صغيره وربي في الصغار. عندي 3 دراري وندوكا كيرموني هذا رمضان وهاد العواشر يرموني برا وراح نروح باينه الدار باللي ماشي سكنتها البارح ولا البارح. هي باينه بلي عندي بزاف وانا هنا وتمحنت فيها وطبات فيها شبعنا مره هنا والقطاره والدنيا الميزيريه والله غير وليدي باللازم. وليدي مريض باللازم انا مريضه باللازم رانا في حاله لا يرثى لها ودركا تي قالك تسناو يا نجيبوا لكم ورقه ندوكم يا نجيبوا لكم ورقه بالطرد نحاوزوكم. دوكا كيخرجوني انا ب3 دراري نحرر يا قال لك الوزير نعطي قال بويا الهشه علاش مد لهم كاع حنا 11 حازنا علاه هذه حبيت نفهمها. نطلب من رئيس الدوله ونطلب من رئيس معليش وزير السكن والوالي وكاع يشوف حالتنا ما يرميناش برا هاد العوالم. Concernant la situation de ces familles, le directeur du logement a expliqué. رحت
سيرتو العائلات هادو اللي ما داوش مساكن لازم تزيدوا تتاكدوا باللي هاد العائلات وقيلا خرجوا في البطاقيه الوطنيه. وعلى بالكم حنايا كل القوائم راهي تجوز على البطاقيه الوطنيه، دوك ما كاش اللي يدي جوج مساكن هذيك بكري، دوك مع البطاقيه الوطنيه تدي مسكن في إليسي تخرج وما عندكش الدروات تزيدي تدي، ما كي تخرجك البطاقيه الوطنيه ما عندك كوكي شوش باش تشكل ينحيوك اللي عنده اعانه ولا عنده مسكن من مختلف الصيغ ولا عنده قطعه ارض للبناء ما عندوش الحق يزيد يدي مسكن واحد اخر. ما هذا هو القانون تاعنا. بالنسبه لهاد 11 عائله اللي ما 11 عائله ولا خرجت في البطاقيه الوطنيه ما عندهمش الحق. Félicitations aux bénéficiaires, espérons que la souffrance de toutes les familles prendra fin dans les brefs délais. Le programme des vols de la compagnie nationale Air Algérie en provenance et à destination de l'Algérie sera fortement perturbé du 24 au 29 juin auprès de la représentation générale France-Nord de la compagnie nationale dans la capitale française. Cette perturbation intervient en raison d'une grève décidée par les services de la navigation aérienne française, a précisé la représentation générale qui invite sa clientèle à se rapprocher de ses agences en France pour plus d'informations sur leurs réservations. La menace de grève des contrôleurs aériens français qui planait depuis quelques jours en France s'est concrétisée vendredi à quelques jours des grandes vacances, après que 2 syndicats de contrôleurs aériens ont appelé à la grève pour protester contre les moyens insuffisants accordés à la navigation aérienne. Les syndicats manifestent aussi leur opposition à la réforme du contrôle aérien européen d'inspiration très libérale que la Commission européenne a présentée le 11 juin. Le Conseil national scientifique des affaires religieuses a appelé hier depuis Gherdaya une session extraordinaire du Conseil pour étudier les moyens de lutter contre toute forme de fitna. Dans une motion lue au terme des travaux de la rencontre semestrielle du Conseil scientifique national des affaires religieuses, en présence du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, les membres de cette instance ont salué les efforts déployés par l'État et les membres de la société civile pour le rétablissement de la paix et la quiétude dans la région de Gherdaya, avant d'appeler à la consolidation de l'unité et à la fraternité préconisée par l'islam, religion commune à l'ensemble du peuple algérien. Les membres du Conseil ont appelé également à privilégier les prêches pour la concorde, l'unité du peuple et la spiritualité dans les mosquées en évitant la discorde et la division. Ils ont notamment exprimé à cette occasion leur gratitude et reconnaissance au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour les efforts déployés envers les ulama et pour la prise en charge des défis de notre pays. 9 chefs d'État et de gouvernement de la gauche européenne, dont le Premier ministre Elório de Ripo, étaient réunis aujourd'hui à Paris pour fixer les conditions d'une nomination du luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission à quelques jours seulement du sommet difficile de l'AE à Bruxelles. La réunion qui se tient à l'hôtel Marine, résidence des hôtes étrangers de la présidence française, a été précédée d'une rencontre bilatérale entre le président français François Hollande et le chef de gouvernement italien Matteo Renzi qui sont ensuite arrivés ensemble. François Hollande s'exprimait tout comme Sergio Gabriel à l'issue de ce mini-sommet à quelques jours du Conseil européen qui est prévu du 26 au 27 juin prochain à Bruxelles. La désignation d'un conservateur de la présidence de la Commission a pour contrepartie la nomination d'un Conseil démocratique pour succéder à la présidence du Conseil Herman Van Rompuy. Plusieurs personnalités sont citées, dont elles Oring Schönzen, l'ancien chef du gouvernement italien, Enrico Letta ou l'ancien premier ministre français Jean-Marc Arnault. Il s'agit de préparer le sommet européen qui va prendre des décisions sur les orientations futures de l'Europe et sur les personnes qui vont diriger l'Europe, a indiqué le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, également présent Martin Schulz, ancien président du Parlement européen où il préside désormais le groupe socialiste, devrait se joindre à la commission. Cette rencontre de gauche intervient à une réunion des anti-jokers de droite en Suède réunissant le Premier ministre britannique David Cameron et son homologue suédoise et néerlandaise. La chancelière allemande Angela Merkel avait tenté de convaincre pour éviter un blocage. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a rencontré le président de la République française à l'Élysée, où il a eu des entretiens avec François Hollande en présence du Premier ministre Manuel Valls et plusieurs ministres des deux côtés.
Après un passage controversé par l'Autriche où il a rencontré des milliers de membres de la communauté turque dans le cadre de sa campagne électorale, Tayyip Erdogan a notamment été à Lyon où il a rencontré la communauté franco-turque. De plus, la Turquie est en période de tension depuis un an avec les événements de Gezi, les dénonciations de corruption et dernièrement la catastrophe minière de Soma. Le parti du Premier ministre turc a tout de même remporté les dernières élections municipales, largement soutenues par les populations des campagnes et des banlieues. Un climat de radicalisation du régime est tout de même dénoncé depuis l'étranger. Cela n'a pas pour autant empêché le président Hollande de rétablir des relations avec la Turquie, fortement détériorées lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Le tribunal de Minya, dans le centre de l'Égypte, a confirmé aujourd'hui les condamnations à mort de 183 partisans présumés du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée, dont le chef des frères musulmans Mohamed Bedia. Au total, dans cette affaire, 683 personnes avaient été condamnées à la peine capitale fin avril par le même juge, pour avoir participé à des manifestations violentes à Minya. Le 14 août dernier, le jour même où quelques 700 manifestants pro-Morsi tombaient sous les balles des policiers et soldats au Caire. 4 dont 2 femmes ont vu leur peine commuée en prison à perpétuité et 496 ont été acquittés, a indiqué à l'AFP le procureur général Abdelrahim Abdelmalek. De violents combats en Irak opposent les djihadistes sunnites et les forces gouvernementales appuyées par des milices chiites. Ces combats ont lieu notamment autour de la raffinerie de Baili, la plus importante du pays. Autre théâtre d'affrontement, l'aéroport de Tal Afar, ville du nord de l'Irak. 10 jours après le lancement de leur offensive, les combattants du groupe État islamique en Irak et au Levant semblent consolider leur position. La ligne de front semble s'être apparemment stabilisée à une centaine de kilomètres au nord de Bagdad. Face aux violences de ces dernières semaines, les civils ont fui massivement. Les agences des Nations Unies estiment à peu près d'1 million le nombre de déplacés. 13 extrémistes ont été tués par la police après qu'ils eurent déclenché une explosion contre un immeuble des forces de sécurité au Xinjiang, province musulmane au nord-ouest de la Chine, a indiqué aujourd'hui le gouvernement régional sur son site. Des criminels ont lancé leur voiture contre le bâtiment des forces de sécurité à Kargilik et déclenché une explosion. La police a fermement répliqué et a abattu 13 criminels, a précisé le ministère de l'Intérieur, ajoutant que 3 policiers avaient été blessés. Nous commençons nos brèves culturelles par le chanteur du Raï, Cheb Mami, qui sera à Tunis dans le cadre du Festival international de Carthage qui se déroulera entre le 10 juillet et le 16 août prochain. Des vedettes et des groupes du monde entier participeront au festival, tels que la Libanaise Mersel Khalifa, le Tunisien Saber Rabi' et la Libanaise Nancy Ajram, le guitariste américain George Benson, ainsi que le Belge Stromae, qui participera au festival pour la première fois. Il est à noter que le festival de Carthage soufflera cette année sa 50e bougie et promet un spectacle grandiose pour fêter cette occasion. Nous clôturons nos brèves culturelles par les artistes arabes qui ont lancé des déclarations pour encourager l'équipe nationale algérienne, qui est la seule représentante des pays arabes au mondial. La plupart ont fait des déclarations à la presse ou sur les réseaux sociaux, mais la chanteuse émirati Ahlam a déclaré sur Twitter qu'elle donnera $10 000 à tous les joueurs algériens qui réussissent à inscrire un but au mondial. Un ballon orné de diamants à l'équipe nationale si elle arrive à remporter la Coupe du Monde. De son côté, l'artiste irakien Kadem Saher a déclaré que son équipe favorite est l'équipe algérienne et souhaitait la voir progresser dans les compétitions. Quant à Najwa Karam, elle a réussi à exprimer son soutien à l'équipe algérienne parce qu'il s'agit du seul représentant des Arabes dans le mondial. Pour sa part, la chanteuse syrienne Asala Nasri a publié sur son site que Dieu aide nos grands héros d'Algérie, on est tous derrière vous. Merci de votre attention, restez sur Beurre TV pour la suite de nos programmes.